So good evening all of you. Welcome to HiQ Professional Academy, HiQ Genie. And today is the third day of our basic revisions of mathematics. So first day just introduction was given. Second day trigonometry we completed yesterday, like basic formulas, identities, everything we discussed. Okay. So today we are going to proceed further, like where and all we can save time, small calculation tricks I'm going to tell you, and basic derivatives and basic integration. So these two we are going to do, that is these are the parts we are going to do it today, and next session and all we'll be discussing about approximation. Okay, we'll be discussing about approximations, errors. Approximation is very important as far as physics is concerned. Okay, approximation is very important, so let us not ignore that. And inverse trigonometric function also equally important. Okay, so those parts and all we'll be discussing. Is it clear all of you? Fine. So today basic derivatives, basic integration, and simple calculation tricks. Okay, you all ready, my dear? So let us start now. Fine. So first we'll start with basic derivatives. If you are currently doing your 12th standard, what you have to do is, today you attend this basic derivatives and basic integration part, because I'm going to have one session on definite integration based on 12th standard board. Okay, so when you attend that session you will be easily able to connect what I'm talking. Okay, நம்ம என்ன சொல்ல வரேன்றது உங்களுக்கு உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சரியாப்பா? ஸோ அதுக்கு இந்த பேசிக் டெரிவேட்டிவ்ஸ், பேசிக் இன்டெகிரேஷன் வேணும். ஃபிசிக்ஸ்க்கும் நமக்கு இந்த பேசிக் டெரிவேட்டிவ்ஸ்லாம் வேணும். ஓகேவா? ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இது வெலாசிட்டியோட டெஃபினேஷன் என்னது? What is the definition of velocity? Anyone knows the definition of velocity? What is velocity definition? Anyone knows velocity definition? Anyone knows velocity definition? But everyone knows velocity definition that I know. Tell me, my dear, anyone knows what is velocity definition? Yes. Harish, displacement by time, its formula. What is definition of velocity? Is it rate of change of displacement with respect to time? Am I right, my dear? Rate of change of displacement with respect to time. Is that clear, all of you? Rate of change of displacement with respect to time. Wow, Jasmine, fantastic. Rate of change of displacement with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time. Is that correct? Rate of change of displacement with respect to time. Fine. So, look at this, my dear. This rate of change. What is mean by rate of change? What is mean by rate of change? The rate of change is nothing but derivative. So now read the same statement. Derivative of displacement with respect to time. Okay, derivative of displacement with respect to time. Now I'm going to take displacement as a function with respect to time x. I'm going to take displacement as a function y with respect to x. Now can you read the question again? Derivative of y with respect to x. That is what we are learning. Differentiate y with respect to x, which is nothing but dy by dx. Hope you all understood what exactly the meaning of derivative now. Correct? That rate of change only called as derivative. You all understand this? For example, what is the difference? Sorry, what is the definition of acceleration? What is the definition of acceleration? Acceleration definition and solunga papa. What is the definition of acceleration? Can you tell me the definition of acceleration?
boys, girls, somebody please give the answer. What is the definition of acceleration? What is the definition of acceleration? Okay, no one is answering. So derivative of acceleration is nothing, sorry, definition of acceleration is nothing but rate of velocity. Okay, Janani, it is actually rate of change of velocity with respect to time. Okay, rate of change of velocity with respect to time. Yes, Harish, you are right. So that means what? Actually, what you know, when you differentiate the displacement function with respect to time, you will get velocity. When you differentiate the velocity with respect to time, you will get the acceleration. Am I right? Say yes or no, my dear. This is what all about derivatives. This is what all about derivatives. Is that correct? So now, in short, differentiate with respect to x. That's what we are writing d by dx, dy by dx. See, differentiate y with respect to x, symbolic form. Differentiate velocity with respect to time, symbolic form. Is that clear, all of you? Correct? Now, so this is the basic understanding of differentiation that I want you to understand. So rate of change with respect to time. Okay, rate of change of displacement with respect to time, we call it as velocity. Rate of change of velocity with respect to time, we call it as acceleration. Of course, my dear, that rate of change only we call it as derivative. Okay, so now displacement is a function of x. Okay, time, I'm going to take it as x. Okay, function of x. We convert everything in terms of function and do it. Okay, this is what we call it as derivatives definition. A small, actually it's a simple definition about derivatives. Rate of change of displacement with respect to time, we call it as velocity. Rate of change of velocity with respect to time, we call it as acceleration. இதுதான் நீங்க பிசிக்ஸ்ல டெஃபினிஷனா படிச்சிருப்பீங்க. அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறீங்களே அதுதான் டிஃபரன்சியேஷனோட ப்ராசஸ். அதுதான் டிஃபரன்சியேஷனோட ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஃபைன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு மொத்தம் இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸை ஃபார்முலா பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு இன்டகிரேஷனுக்கு ஒரு ட்ரிக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க. இதை தான் நீங்கள் எப்பவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இந்த வார்த்தையை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? Have you heard of this? I late. Say yes or no, my dear. Have you heard of this? I late before? Ah, sir. I'm late today, sir. Not that. What is I late? What exactly I late? What exactly I late? I is inverse trigonometric function. L is logarithmic function. A is algebraic function. T is trigonometric function. E is exponential. Is that correct, my dear? Say yes or no? Correct? Inverse, log, algebraic, trigonometric and exponential. நீங்கள் எப்போவுமே டெரிவேட்டிவ்ஸ் இன்டகிரேஷன் படிக்கும்போது இந்த 5 ஃபங்க்ஷன் வச்சு படித்தாலே வேலை முடிஞ்சிடும். நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு நிறைய அத்தனை ஃபார்முலா இருக்குது இத்தனை ஃபார்முலா இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அல்ஜிப்ராய்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும், செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸு. அதில் ஒரே பேசிக் ஃபார்முலா ஒன்று தான். அதேமாதிரி எக்ஸ்பொனென்ஷியலுக்கு ஒரே ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா தான். லாகுக்கு ஒரே ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா தான். ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வந்து என்னென்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் 6 இருக்கிறதுனால நமக்கு 6 ஃபார்முலாக்கு மேலே வருது. ஓகே, அதே மாதிரி இன்வர்ஸ்க்கும் 6 ஃபார்முலா கிட்ட வருது. மற்றபடி வந்து ஒன்றும் பெருசாட்டு என்னது ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்கு டெரிவேட்டிவ் நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இந்த டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, இன்ஜினியர் ஆகணும்னு கனவு மட்டும் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. ஓகே, டிஃபரன்சியேஷன் இன்டகிரேஷன் தெரியாமல் இன்ஜினியரிங் ஆக முடியாது. அதே மாதிரி வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி தெரியாமலும் இன்ஜினியர் ஆகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஆனால் அது எப்படி படிக்கணும்னு நம்ம சொல்லித்தரலாம். நீங்கள் பாட்டு இஷ்டத்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுறேன்னு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஃபார்முலா படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? அல்ஜிப்ராய்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அல்ஜிப்ராய்க்கோட பேசிக் டெஃபினிஷன் என்னது? d by dx of x power n. என்னது சொல்லுங்க பார்ப்போம்? n x power n minus 1. இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதெல்லாம் தெரியாமல் நீங்கள் 11th 12th சயின்ஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிக்கவே முடியாது சயின்ஸ் குரூப்பில். கரெக்டாக இல்லையாப்பா? ஓகே,
So now tell me, what is derivative of x cube? Faster சொல்லுங்க பாப்போம். What is derivative of x cube? What is derivative of x cube? இதோட ஒரு கேவலமான क्वेश्चन நம்மளால கேட்க முடியாது. கரெக்ட் தானே? Harish sir, everyone please tell me what is the definition of x cube? 3x square. Jasmine is writing 2x square. Wow, fantastic. எப்பத்துல அந்த மாதிரி 2x square ஆச்சு? Okay. Jasmine, is it 3x square? தப்பா டைப் பண்றது. Derivative of x cube என்னது? 3x square. இதெல்லாம் தெரியாம நீங்க இருக்க முடியாது. கரெக்டா? அதுதான் பேசிக் ஃபார்முலாவே. இதை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற ஃபார்முலாலாம் வந்துட்டு இருக்கு. So now tell me, what is derivative of k? What is derivative of constant? What is derivative of constant? 1. Jasmine முட்டி போடு வீட்லயே. Kneel down. What is derivative of constant? Very good. Others, what is derivative of constant? No one is answering pa. 0. So derivative of constant 0 na enna derivative of 5 0, derivative of 10 0, derivative of 11 0. நீங்க differentiation எடுக்கும்போது அது என்னது 0 ஆயிடுது. கரெக்ட்டா இல்ல? derivative of constant is 0. சரி, derivative of kx என்னது? Constant into x. Derivative of kx என்னது? அடடா, நீங்க எல்லாம் நிஜமாவே சயின்ஸ் குரூப் படிக்கிறீங்களா? Jasmine is saying 0. எதுக்குமா derivative of kx க்கு 0 ஆமா? derivative of 5x என்னது? What is derivative of 5x? சரி, இதே சொல்லுங்க. What is derivative of 5x? 5. கரெக்ட்டா? derivative of 5x 5. derivative of 7x 7. derivative of minus 100x minus 100. So what is derivative of kx? k. அவ்வளவுதான். derivative of kx என்னது? k. Just like that you can give the answer. Am I right, my dear? Next. Derivative of root x என்னது? What is derivative of root x? ஏதாவது சொல்லுங்கப்பா. What is derivative of root x? One by two x minus 1 x power minus 1 by 2. இஷ்டத்துக்கு சொல்றது. minus 1 by 2 ஏன் போடுறீங்க? புரியலையே. 1 by 2 root x. derivative of root x என்னது? 1 by 2 root x. ஏமா டினாமினேட்டர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் பவர்ல எப்படி minus 1 by 2 வரும்? It should be plus 1 by 2 only, na? Yes, 1 by 2 root x. What is derivative of 1 by, what is derivative of root x is 1 by 2 root x. Derivative of 1 by x என்னது? derivative of 1 by x என்னது? நிஜமா டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல நீங்களாம் வீக்கா இல்லாட்டி எழுத முடியலையா? நேத்தெல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. டிஃபரன்சியேஷன் ஏன்? Jasmine, you are right. Derivative of 1 by x minus 1 by x square. Correct, Raghav. Harish, you are right. Minus x power minus 2. அதுவும் இப்படி எழுதலாம். minus 1 by x square னு எழுதலாம். ஓகே, இப்போ பாருங்க. இப்போ derivative of 1 by x square வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் எல்லாம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவீங்க. கரெக்டாக இல்லையா? அதுதான் நம்ம 11th 12th அப்படி தான் பண்ணணும், வேறு வழி இல்லை. ஆனால் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னு நினைக்க அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணோம்? டெரிவேட்டிவ் 1 by x ஸ்கொயரு சிம்பிளாக நான் சொல்கிற மாதிரி போடுங்க. இங்கே என்னது இண்டெக்ஸில் இருக்குது? 2. அதை -2 ஆக்கிடுங்க. டிவைடட் பை, ஓகே, இங்கே x ஸ்கொயர் இருக்கா? டிகிரி ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க. x கியூப் -2 by x கியூப். சரி, இதே ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 1 by x power 5 க்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். derivative of minus 1 by x power, sorry, derivative of 1 by x power 5 க்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி derivative of minus 1 by, sorry, derivative of 1 by x power 5 க்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Can you please give me the answer for 1 by x power 5? அவ்வளோதான். வெரி குட் ஜாஸ்மின், வெரி குட் ஹரிஷ். -5 by
x power 6. அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் இதை ஷார்ட்கட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க. இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் எக்ஸ் பவர் -5 கொண்டுட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் பவர் n ஃபார்முலா. அது 12th போர்டு எக்ஸாமுக்கு ஓகே, பட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்குலாம் நமக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்குலாம் டைம் இல்லை. அதனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துட்றேன். டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 1/x power n is equal to -n/x power n plus 1. Is that correct all of you? அதுதான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சார். 1/x power 5, so x power n, so -n/x power n plus 1, so -5/x power 6. Am I right? Say yes or no? Yes. Okay. Very good. Now, so நீங்கள் அல்ஜிப்ராய்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் ஃபார்முலா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஓகே, அல்ஜிப்ராய்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபார்முலா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நினைக்கு log. What is next? Log. Yes, log. Now, log பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரூல்ஸ்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லாகோட ரூல்ஸ் என்ன எதுன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுமா தெரியாதப்ப லாகோட ரூல்ஸ் எல்லாம்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் log. See, logarithms. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா log xன்னு எழுதுறீங்க இல்லையா? யாராவது எனக்கு இதோட வித்தியாசம் சொல்ல முடியுமா? log xக்கும் ln xக்கும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். Can anyone tell me the difference between log x and ln x? Can you please tell me the difference between log x and ln x? அதாவது இதை நேச்சுரல் லாகரிதம் சொல்லுவாங்க. யாருக்காவது வித்தியாசம் தெரியுமா ln xக்கு? சார் நாங்கள் இதை பார்த்ததே இல்லை சார். லிசன் ஹியர். the lnன்றது என்னன்னா log x to the base e. log x to the base e தான் ln xன்னு எழுதலாம். ஆனால் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் log xன்னு எழுதுனாலே பேஸ் e தான். இதே இது வந்து நேச்சுரல் லாக். இங்கே பேஸ் வந்து என்னது 10. ஓகே, இங்கே பேஸ் வந்து 10. if I write log x னா பேஸ் 10. ln xன்னு எழுதுனா நேச்சுரல் லாக், பேஸ் வந்து என்னது e, பேஸ் வந்து என்னது e. ஸோ லாகை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். லாகை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. டிஃபரன்சியேஷன் இல்லை, நான் ஃபர்ஸ்ட் லாகோட பேசிக் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துறேன். ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஆஃப் லாகரிதம்? log a to the base a is equal to 1. When base and index same, answer is always 1. Second, log 1 to base anything is always equal to 0. தெரியுமா தெரியாதப்பா இது? இது ரெண்டுத்தையும் இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. லாகில் எப்போ யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் இது ரொம்ப அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகிட்டு வரும், ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. log a to the base a is equal to 1, log 1 to the base a is equal to 0. Second, laws of logarithms. Okay, first, can anyone tell me what is log a plus log b is equal to? What is log a plus log b is equal to? எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க, இது படிக்காம யாருமே வந்திருக்க முடியாது. What is log a plus log b is equal to? What is log a plus log b is equal to? Very good, Jasmine. Log of ab. Next, log a minus log b is equal to? What is log a minus log b is equal to? Very good, Harish. Log a by b. Excellent. So log a minus log b is equal to log of a by b. இப்போ இது பேசிக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது. பட் ஆனால் வந்து ஜேஇலையோ அல்லது ஷார்ட்கட் எதுவும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. log a plus log b minus log c. இதை ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதுனா எப்படி எழுதுவீங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். In one step we should write. How to write it in one step? How to write it in one step? Log a plus log b minus log c. How to write it in one step? ஒரே ஸ்டெப்ல எழுதுனா எப்படி எழுதுவீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். One step. Log a plus log b minus log c. How to write it in one step? Wow, Jasmine rocks. Log
AB by C. கரெக்டா இல்லையாப்பா? log AB by C. இதை ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம், இதெல்லாம் ஷார்ட்கட்ஸில் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஃபோர்த்து, பவர் ரூல்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கேன் anyone tell me what is log A power M? What is log A power M? What is log A power M? M log A. Very good. What is log A power M is? M log A. Log A power M is equal to M log A. Okay, log A power M is equal to M log A. Fine. Next one. Very good, Harish. Fine. Change of base rule. Log A to the base B. If I want to change the base, how can I change the base? You tell me. Log A to the base B. I want to take base as C. I want to change base from base B to C. So, எப்படி எழுதிருப்பீங்க? Log A to base C divided by log B to base C. கரெக்டா இல்லையாப்பா? கரெக்ட். இப்போ ட்ரிக்குக்கு, சப்போஸ் இன்கேஸ் லாக் வந்து டினாமினேட்டரில் வந்தது அப்படின்னா 1 by log A to the base B, அதை நான் ரெசிப்ரோக்கல் ஆக்குனேன் அப்படின்னா இதை நான் டைரெக்டாக log B to the base A எழுதலாம். How to write my dear? Log B to the base A. For example, how can I write this? Log 5 to the base 6. Log 5 to the base 6. How can I write this? Log 5 to the base 6. How can I write this? Jasmine, wrong. Log 5 to the base 6. எப்படி எழுதலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்கட்ஸில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்பா. இல்லாட்டி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் ரூல் பண்ணி அப்படி பண்ணி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஜாஸ்மின் தப்பாக சொல்லியிருக்கீங்க. வாட் இஸ் லாக் 5 டு தான், இப்போ எப்படி மாற்றி போடுறீங்க? லாக் 6 டு த பேஸ் 5. இது ரெண்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறணும், அவ்வளோதான். இது ஒரு ட்ரிக்கு, ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. இதெல்லாம் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். போர்டு எக்ஸாமில் நம்ம டைரெக்டாக எழுத முடியாது, பட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி டைரெக்டாக எழுதுறதுக்கு கற்றுங்க. இதெல்லாம் ஸ்கூல்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அது ஸ்கூலுக்கு வந்து ஃபுல் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த ஒரு ரூல் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. பட் when you are going for competitive exam, we should know these rules. ஸோ லாகை பொறுத்த வரைக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸில் can anyone tell me what is derivative of log x? What is derivative of log x? Yes, 1 by x. What is derivative of log x? 1 by x. What is derivative of log x? 1 by x. Now, what is derivative of log of any linear function we have, that like ax plus b? Derivative of log ax plus b என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்போம். Derivative of ax plus b. What is derivative of ax plus b is? What is derivative of ax plus b is? தப்பு ஜாஸ்மின், தப்பு. ஹரிஷ், என்னப்பா ஆன்சரே வர மாட்டேங்குது இன்னைக்கு. செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஆகலையா? There is one more student joined called Reshma. Reshma, இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆமா உங்களுக்கு. சொல்லுங்க, டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் log ax plus b என்னது? ஹரிஷ், இன்னைக்கு என்ன ரொம்ப டல்லா போயிட்டு இருக்குது? a by x. சாரி, 1 by ax plus b. சாரி, வேற நானே தப்பு பண்றேன் பார். a by ax plus b. கரெக்டா இல்லையா? a by ax plus b, not 1 by ax plus b. a by ax plus b, the derivative of linear function, அதையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் இல்லப்பா. ஸோ a by ax plus b. ஓகே. ஸோ லாகை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு பேசிக் ரூலை ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. ஓகே, பேசிக் ரூல் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடுத்தது எக்ஸ்போனென்ஷியல். எக்ஸ்போனென்ஷியல் என்னது? டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் a power x
What is derivative of a power x is a power x log a. Derivative of a power x is what? A power x log a. What is derivative of a power x? A power x log a. So what is derivative of e power x? What is derivative of e power x? Sir, e power x log e. Very good, Harish. But இங்க base என்னவா இருக்கும்? E தான இருக்கும். When base and value same, which is equal to 1. So simply derivative of e power x என்ன எழுதலாம்? வெறும் e power x எழுதலாம். Correct இல்லையா? Derivative of e power x can be written as e power x. Is it clear all of you? Correct? Yes. Fine. Next trigonometry function. Derivative of sin x என்று சொல்லுங்க பாப்போம். What is derivative of sin x? Quick. Very good. Cos x. Derivative of cos x? Derivative of cos x? Very good. Minus sin x. Very good. Derivative of tan x? What is derivative of tan x? Cot x. Janani also giving cot x. Harish also giving cot x. Derivative of tan x என்னது? Jasmine, you are right. Sec square x. என்னப்பா மறந்துட்டீங்களா? Yes, Jasmine, I saw your answer. Secant square x. Derivative of secant x என்னது? Derivative of sec x. What is derivative of sec x? Sec x tan x. Very good. Derivative of cosec x என்னது? Derivative of cosec x. தப்பு. Minus cosec x cot x. And derivative of cot x என்னது? Minus cosec square x. Formula எல்லாம் கரெக்டான்னு பாருங்க. Am I right? See, look at this very carefully. எந்தெந்த ஃபார்முலாலாம் cos அதாவது cல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ நல்லா கவனிங்க. Whatever formula, whatever trigonometric ratios starts with c, அதனுடைய derivative negative only. கரெக்டா இல்லையாப்பா? Derivative is always negative. Am I right, my dear? See, whichever trigonometric starts with, the trigonometric function starts with c, அதனுடைய derivative என்னதுமா? Negative. Am I loud and clear? Say yes or no? கரெக்டா? அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? Yes. Cos ஓடது minus sin x. Cosec x minus cosec x. So இதில் plus minusக்கு ப்ராப்ளமே வராது. Whenever derivatives, அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, any trigonometric function starts with c னா அதனுடைய ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? அதனுடைய இது சைன் என்னவா இருக்கும்? நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் இந்த மிஸ்டேக் எப்போவுமே பண்ண மாட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் cosec x cot x ஞாபகம் இருக்கும், cosec square x ஞாபகம் இருக்கும். ஆனால் என்னது நமக்கு இந்த இது ஞாபகம் இருக்காது, ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமான்ட்டு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? மைனஸ் போய்க்கலாம். கரெக்டாக இல்லையாப்பா? ஓகே, வெரி குட். ஐ திங்க் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து 4 இது முடிச்சிட்டேன். என்னென்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஹைலைட்டில் வந்து லேட்டை முடிச்சாச்சு. கரெக்டாக இல்லையா? லாக் முடிச்சாச்சு, அல்ஜிப்ராய்க் முடிச்சாச்சு, ட்ரிக்னாமெட்ரிக் முடிச்சாச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னது? எக்ஸ்பொனென்ஷியல் முடிச்சாச்சு. ஃபைனலி இன்வர்ஸ். யாருக்கு அது எதாவது ஞாபகம் இருக்கான்னு பார்ப்போமா? Inverse. What is derivative of sine inverse of x? What is derivative of sine inverse of x? யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். What is derivative of sine inverse of x? Anyone?
யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லையா? ஐயோ, என்ன நீங்க எப்படி பண்றீங்க? Harish is saying 1 by root of 1 minus x square. Are you sure? பாருங்க, உங்களுக்காண்டி இது ஒன்றும் செஞ்சு காமிக்கிறேன். Let sin inverse of x is equal to t. So x is equal to sin t. dx by dt is equal to cos t. கரெக்டாக இல்லை? dx by dt is equal to cos t. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ணீங்க. அது ஆக்சுவலாக வந்து sin t is equal to xன்னு ஆயிடுதுல்ல. ஸோ ஆப்போசிட் சைடு ஹைப்போட்டனியூஸ் 1 இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா இது என்னது? ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ காஸ் டி என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க? காஸ் டி அட்ஜசன்ட் சைடு பை ஹைப்போட்டனியூஸ். ஸோ அதுதான் அவர் சொன்னார். ஓகே, ஃபைன், வெரி குட். சொல்லுங்க என்ன வரும்? 1 by root of 1 minus x square. What is derivative of cos inverse of x? What is derivative of cos inverse of x? என்னது வரும்? minus 1 by root of 1 minus x square. Very good. Then what is derivative of tan inverse of x? இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். 1 by 1 plus x square. இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் இன்வர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பாருங்க, நான் மேக்ஸோட பேசிக்ஸ் எடுக்கல. மேக்ஸோட பேசிக்ஸ் எடுத்தால் இன்னும் நிறைய இருக்குது. நான் எடுக்கிறது ஃபிசிக்ஸோட பேசிக்ஸ்னால அட்லீஸ்ட் இதாவது ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, இது ஞாபகம் இல்லைன்னு நினைக்க ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ? எஸ், ஃபைன். இப்போ பாருங்க, நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன். வெறும் இன்னைக்கு பேசிக் இன்டகிரேஷன் தான் நான் இது பண்ண போறேன். இன்டகிரேஷன். வாட் இஸ் இன்டகிரேஷன்? லுக் அட் திஸ். இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் தானே? கரெக்டா இல்லையா? இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் தானே இன்டகிரல். இந்த இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவே நீங்க 5ஆ பிரிச்சுக்குங்க. ஐலேட், இன்வர்ஸ், லாகரிதமிக், அல்ஜிப்ராய்க், ட்ரிக்னாமெட்ரிக் அண்ட் எக்ஸ்பொனென்ஷியல். அப்படி 5ஆ பிரிச்சுக்கிட்டு 5த்துக்கும் ஃபார்முலா எழுதுங்க. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்ஜிப்ராய்க். இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் என்னது சொல்லுங்க பார்ப்போம்? எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் 1 பை என் பிளஸ் 1 பிளஸ் சி. நமக்கு மோஸ்ட்லி என்ன வரும் ஃபிசிக்ஸில்? டெஃபினட் இன்டகிரேஷன் வரும். ஸோ டெஃபினட் இன்டகிரேஷன் என்னது? இன்டகிரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். அப்படின்னா என்னது சொல்லுங்க பார்ப்போம்? எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ. தட் இஸ் இன்டகிரேஷன். ஓகே, சாரி, ஜி ஆஃப் பி மைனஸ் ஜி ஆஃப் ஏ இன்டிகிரேட் பண்ணி வருது. கரெக்டா இல்லையா? ஓகே, ஸோ இது எப்படி? நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். 2 to 3 எக்ஸ் கியூப் டிஎக்ஸ். யாராவது இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்டகிரல் ஆஃப் 2 to 3 எக்ஸ் கியூப் டிஎக்ஸ். கேன் எனிஒன் கிவ் மீ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? Integral of x cube dx. 2 to 3. Integral of 2 to 3 x cube dx. Can you please give me the answer for this? Yes? Just do it fast. I want you to give me the answer for this, my dear. Do it fast. What is integral of x cube dx? Three. Check பண்ணுவோம். Is it x power 4 by 4? 2 to 3. Upper limit first you will apply. 3 power 4. 81 by 4 minus 2 power 4. 16 by 4. 81 minus, that is 65 by 4. I am getting. Anyone got 65 by 4? இப்போ இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தெரியணும்ப்பா. உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியலையே. I don't know how Jasmine gave the answer is 3. Yes, 65 by 4 is the answer. 65 by 4 is the answer.
ஓகே, நான் இப்போ ஒரு ட்ரிக்கு தான் நான் இப்போ சொல்ற போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டகரல் ஆஃப் 3x plus 5 whole power 6 dx. Integral of 3x plus 5 whole power 6 dx. நம்ம ஜெனரலாக எப்படி பண்ணியிருப்போம்? ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். சார் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தடு சார், அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, டைரக்ட் மெத்தட் சொல்லித்தரேன். இது பாருங்க, இந்த மெத்தடை நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு யூஸ் திஸ் மெத்தட் இன் யுவர் 12th போர்டு எக்ஸாம். லீனியர் தானே, லீனியர் ஃபங்க்ஷனா? ஸோ சிம்பிளி வாட் யூ டூ இஸ் 3x plus 5 whole power, இங்க என்ன இருக்கு, 6 7 divided by, what is 3 7s are 21 plus c, அவ்வளோதான் ஆன்சர். ட்ரையல் அண்ட் எரர், சாரி திஸ் you no need to use substitution method. சரி, உங்களுக்காண்டி பாருங்க, 5x minus 3 whole power 8 dx. Can you please give me the answer for this? 5x minus 3 whole power 8 dx. இதுக்கு ஆன்சர் கொடுங்க பாப்போம் டக்குன்னு, இதுக்கு ஆன்சர் கொடுங்க பாப்போம், ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட். ஃபார்ட்டியா ஹரீஷ்? என்னப்பா நீனு கடைசியில் சொதப்பிட்டிய, கடைசியில் சொதப்பிட்டிய. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எதை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லியிருக்கேன்? 6ஓட 3 மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னா, 7ஓட 3 மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னா. ஜாஸ்மின் ஆல்சோ 45, ஜாஸ்மின் ஆல்சோ டிட் 40. சி, இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரிக்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். இந்த ட்ரிக் நல்லா இருக்கா, கரெக்டா இல்லையா? ஸோ சிம்பிளாக என்ன பண்ணிடுவேன் நான், சார் 5x minus 3 whole power 9 divided by 9 5s are 45 plus c, கரெக்டா? சரி, இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். Integral of root of 5x plus 2 dx. Thank me later. ஆமாம் சார், சூப்பர் சார், அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. எஸ், டூ இட் டூ இட். சரி சார், ரூட்டுக்கெலாம் நீங்கள் சொல்லவே இல்லை சார், உதவலும். இதை நம்ம கேன் வி ரீரைட் இட் அஸ் 5x plus 2 whole power 3 by 2 dx, சாரி 1 by 2 dx, கரெக்டா? ஹரிஷ் ராகவ், வெரி குட். ஸோ என்ன வரும் சொல்லுங்க, நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், 5x plus 2 அப்படியே எழுதிக்கிங்க, 1 by 2 plus 1 3 by 2. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னா 5 into 3 by 2 என்னது, 15 by 2. Can I write this 2 here? எல்லாரும் 15 by 2 15 by 2 போட்டு கொடுத்தீங்களே, அந்த 2 நியூமெரிக்கல் இருந்து தோணுச்சா? மண்டையில் இருக்க கொண்டே மறந்துட்டீங்களே, கரெக்டா? Am I right my dear? Is that clear? Yes. இந்த ட்ரிக் நல்லா இருக்கா? ஓகே, இப்போ பாருங்க, 1 by 7x plus 2 whole power 3 dx. இதை சொல்லுங்க பார்ப்போம். 1 by 7x plus 2 whole power 3 dx. இதை சொல்லுங்க பார்ப்போம். இது யாரு சொல்றதுன்னு பார்த்துடலாமே, யாருக்காவது யோசனை வருதான்னு பார்ப்போம். ஒன் லைன் ஒன் லைன் ஒன் லைன். போர்டில் நான் சொல்ற டிக்கை யூஸ் பண்ணாதீங்க. Harish, I appreciate you, man. You are brilliant. Good. சார் சிம்பிளாக இது என்ன எழுதுங்கண்ணா சார், 7x plus 2 whole power minus 3 dxன்னு எழுதிக்கலாமா? ஸோ அப்படின்னா என்ன வரும், 7x plus 2 whole power minus 2
divided by minus 14 plus c. கரெக்டா இல்லையா? இதானே ஹரிஷ் பண்ணீங்க? Jasmine also good. Very good. இதெல்லாம் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த MCQs வந்துச்சுன்னா அதில் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தடில் ஆனால் இது வந்து நீட்டுக்கு இதுக்கு தேவைப்படாது. எதுக்கு நம்ம நீட்டுக்கு தேவைப்படாது நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய ஷார்ட்கட்டு. ஆனால் ஆன்சர்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாமில் எதுக்காவது தேவைப்படும். வேணுமா இப்படி சொல்லுங்க. ஓகே, யூ வாண்ட் டு லேர்ன், பட் நீட்டுக்கு அவசியம் இல்லை. யூ வாண்ட் டு லேர்ன் த ட்ரிக். நான் இப்போ ஒரு ட்ரிக்கு சொல்லி தர போகிறேன், பாருங்க. Have you seen this type of question before? Integral of x square plus 5 into x dx. Have you seen this type of question before, my dear? சரி, இதை எப்படி ட்ரிக் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்றேன். நோவா, சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இன்டகிரேஷன் இல்லையா? சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இன்டகிரேஷன் இல்லையா உங்களுக்கு? சரி, இல்லைன்னா டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குதா? டோன்ட் நோ. வெரி குட். பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன், பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ பெரிய பெரிய மெத்தட் போடும்ல, ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்கிறோமா? கவனிங்க. அதனால் அது ஃபிசிக்ஸுக்கு தேவைப்படாது. ஓகே, பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனோட ஒரு ட்ரிக் நான் சொல்லித்தரேன். ஓகே, partial fraction method தானே? Is this partial fraction method, my dear? Is it partial fraction method? Say yes or no. To be solved by using partial fraction, am I right? Yes. Now I hope you all know the method of partial fraction, correct? சரி, நீங்கள் அதை தான் போர்டில் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஆனால் ஆன்சர் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு. அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். வந்துருச்சுன்னா சந்தோஷம். கவனிங்க, நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்க, யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க. இட்ஸ் அ சீக்ரெட், ட்ரேட் சீக்ரெட். x plus 2 x plus 3 ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னா, கண்ணை மூடிட்டு log x plus 2 log x plus 3 plus c ஃபர்ஸ்ட் இதை எழுதிருங்க. ஓகேவா? இப்போ நான் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இங்கே x plus 2 x plus 3 x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 5 என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். 3 இருந்ததுன்னா 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருந்தால் 3 எழுதுருங்க. log of log of log ofனு எழுதுருங்க. ஓகே, இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்னது? x plus 2. ஸோ x plus 2 இருக்குல்ல, அப்படின்னா x is equal to minus 2. அது இதில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இதில் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா x plus 2ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிங்கன்னா minus 2 plus 2 0 டினாமினேட்டர் வந்து, அதை விட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்துலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. என்ன வருது சொல்லுங்க? 6 into minus 2 plus 5 divided by minus 2 plus 3. Tell me what you are getting? Minus 12 plus 5 minus 7. Very good. So minus 7 வந்துச்சா? அந்த minus 7 இங்க எழுதிக்குங்க. நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னது? x plus 3. அப்போ என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்? x ஓட வேல்யூ, x ஓட வேல்யூ what you are going to substitute? Sir, minus 3 will substitute. Sir, what will substitute? Minus 3. இங்க பண்ணக்கூடாது, மற்றதில் பண்ணுங்க. என்ன வருது? 6 into minus 3 plus 5 divided by minus 3 plus 2. என்ன வருது சொல்லுங்க பாப்போம்? minus 18 plus 5 minus 13 by minus 1. என்னது வருது? plus 13. Answer over. நல்லா இருக்காது? சொல்லுங்க. இது பிசிக்ஸ்க்கு தேவைப்படாது, சும்மா ஒரு ட்ரிக்கு. ஜேக்குன்னா கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ட்ரிக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த ட்ரிக்கு நல்லா இருக்கா? குட். am I right, my dear? yes. நான் ஒரு சம் தட்டை போடுறீங்களா?
Answer போடுங்க பாப்போம். Let's see who can give the answer. Let's see. Fast. Anyone got the answer? If you get the if you are getting the answer, please say yes. That's more than enough. Okay. Okay, you got it. சரி நான் இப்போ நான் போடுறேன் ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க. Log of x minus 2 log of x minus 3 plus c. Jasmine also got, very good. Harish got it. x minus 2 அப்படின்னா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன்? x value 2ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ என்ன வரும் சொல்லுங்க? 2 divided by இங்கே பண்ணக்கூடாது 2 minus 3 minus 1. ஸோ அப்படின்னா என்னது? minus 2. Next x is equal to 3. 3 divided by 3 minus 2 plus 1 plus 3. எவ்வளோ பேருக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைச்சது? How many of you got? How many of you got? Jasmine got, very good. நல்லா இருக்கா இந்த மெத்தடு? இது ஆன்சர் வந்து ஹரிஷ், ஜாஸ்மின் கிடைச்சது. எஸ், மெத்தட் நல்லா இருக்கா இந்த மெத்தடு? பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ டைம் மிச்சமாகுது இல்லை? எவ்வளோ பெருசாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சரி, ஆனால் இது வந்து நமக்கு இப்போ ஃபிசிக்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாலாம் இருக்காது, சரியாப்பா? ஓகே, இது வந்து ஃபிசிக்ஸில் இதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ண மாட்டோம். இது சும்மா ஒரு இதுக்காண்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபைன், ஓகே. மற்றவங்களாம் அட்டன் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியலையே. I hope you all are attending, right? I think all of you are getting it. சரி, okay. Fine. Next பாருங்க. Integral of, இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், x square into e power x dx. அதாவது integral by parts ன்னு போட்டிருப்போம். இதோட ஷார்ட்கட் சொல்றேன் பாருங்க. e power x அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, open the brackets. What is here? X square. Write x square as it is. Derivative of x square 2x. Derivative of 2x 2 plus c. அதுக்கப்புறம் என்னது? சைன் வந்து ஆல்டர்னேட் சைன், பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ். ஆன்சர் ஓவர். இது நல்லா இருக்கா? இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி எக்ஸ் கியூப் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸோட ஆன்சரை செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. கேன் யூ செக் த ஆன்சர் ஃபார் எக்ஸ் கியூப் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்? Okay, how many of you got it? X cube e power x dx. How many of you got it? Jasmine got, very good. Very good Harish, very good. So தப்பு பண்ணிட்டியப்பா. e power x என்ன இருக்கு? x cube இருக்கா? x cube ஓட டெரிவேட்டிவ் 3x square, 3x square டெரிவேட்டிவ் 6x, 6x ஓட டெரிவேட்டிவ் 6 plus c, plus minus plus minus. அவ்வளோதான் ஆன்சர். Okay, Harish, you understood what mistake you committed? Yes, now. Okay, fine.
இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் இன்டெகிரேஷன் பேசிக் டெரிவேட்டிவ்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க. பட் ஆனால் இந்த பாருங்க நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தானேக்கு அந்த நீட்டுக்கு வந்து இது பத்தாது. ஓகேவா? இது வந்து இவ்வளோண்டு படிக்கிறது பத்தாது. ஏன்னா இன்வெர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷனை பற்றி வேற நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது. ஃபங்க்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா y is equal to 5x plus 3. இதோட ஸ்லோப் என்னதுன்னு யாரோ சொல்ல முடியுமா? What is slope of this line? Y equal to 5x plus 3. What is slope of this line? Slope of this line, it's a straight line. Slope 5. Very good. Actually இதை differentiate பண்ணால் என்ன கிடைக்குது பாருங்க, 5 தான் கிடைக்கும். ஸோ அப்படின்னா என்னது, if you want to find the slope of the line, any function is given. Any function is given. If you want to find the slope of the line, find dy by dx. That's more than enough. Is that correct, my dear? So dy by dx of any function, any equation, any line, it's given a line or any function which is nothing but slope. Okay, which is nothing but slope. So dy by dx is equal to 5. The differential பண்ணலாம் தான். அல்லது you might have compared this with what? Y equal to mx plus c. M is equal to 5. Therefore slope is equal to 5. Okay? Yes. Okay. நான் ஒரு சின்ன ஒரு சம்ம கொடுக்குறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. Let's see how you are doing it. Find the value of log 27 to the base 81. யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். log 27 to the base 81. Anyone can give me the answer? இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் பேசிக். log differentiation கிடையாது இது. This is not differentiation. log 27 to the base 81. யாருக்காவது ஆன்சர் தெரியுமான்னு பார்ப்போம். Anyone getting the answer? 81 நப்பாரா ஹரிஷ. நான் ஒரு ரூல் தரேன் எழுதிக்குங்க. இதெல்லாம் சீக்ரெட் ரூல். log a power m to the base b power n can be written as m by n log a to the base b. இப்படி எழுதலாம். ஓகேவா? இந்த ரூலை எழுதி வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும். log a power m to the base b power m. ஸோ ரெண்டு பவரும் என்னது, வெளியில் m by n போட்டுட்டு log a to the base b. இங்கே கவனிங்க, இதை நான் ரீரைட் பண்ணுவேன். how to rewrite? log 3 power 3 to the base 3 power 4. சிம்பிளாக என்ன எழுதுவேன் சொல்லுங்க பார்ப்போம். 3 4 3 by 4 log 3 to the base 3. What is log 3 to the base 3 is 1. So our answer is 3 by 4. Okay va? Correct? Correct appa? You understood this? See, in the rule ஞாபகத்துல வச்சுங்க, இது ஒரு சூப்பர் ரூல். ஓகே ஃபைன். நான் இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன். log root 3 to the base 9. இதோட ஆன்சர் யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். வித் நோ டைம் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். Wow, Harish, very good. எப்படி சார்? This is log 3 power 1 by 2. This is 3 power 2. So 1 by 2 by 2 is equal to 1 by 4. Correct இல்லையாப்பா? Is this what you have done? Is what you have done, my dear? Correct. நல்லா இருக்கு அந்த ரூல்.
எஸ், இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதான் பேசிக் மேத்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ரூல். இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு நம்மளால ரொம்ப நேரம் கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சின்ன இது இருக்குது, இன்னொரு லெக்சர் ஒரு கிளாஸ்க்கு போகிறேன் நான். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், வில் கண்டினியூ த சேம் செஷன் டுமாரோ. ஓகே, நாளைக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் எடுக்கலாம். ஓகேவா, வில் டேக் சம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் டுமாரோ. ஓகே கைஸ், ஸோ நாளைக்கு மிஸ் பண்ணாமல் அட்டன் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான டாபிக்ஸ் எடுக்கிறோம். இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸாக எடுப்போம். அப்புறம் இன்னொன்று, 12th யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் டெஃபினட் இன்டெகிரேஷனோட கிளாஸு சாட்டர்டே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். யாருக்காவது அட்டன் பண்ணணும்னா அட்டன் பண்ணுங்கள். டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் சாட்டர்டே. ஓகே, 7 PM டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன். பை ஆல் ஆஃப் யூ. அது நீட்டு கிளாஸ் கிடையாது, அது டெஃபினட் இன்டெகிரேஷன் 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கூட நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ லெட் தம் ஆல்சோ 12th படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள், வேணா 7 o'clock அட்டன் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே, அது இல்லாட்டா நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ தட் தே கேன் வாட்ச் த லெக்சர் லேட்டர். ஃபைன். ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே பாருங்கள், டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை பற்றி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரேடியன்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஆர்க்கு இதெல்லாம் வச்சு ஓரளவுக்கு ஃபிசிக்ஸுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நாளைக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நாளைக்கு கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள். ஸோ பாய் ஆல் ஆஃப் யூ, வில் மீட் டுமாரோ. தேங்க்யூ.